जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लगिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में स्कूल छुट्टी को नहीं बड़ खबर। 20 तारिख सबु स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी। प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी प्रशासन पक्षर निष्पत्ति नि परवर्ती आदेश जाए यह निष्पत्ति जारी रही जमापड़ी। ओडिशा रे एवं प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जारी रही जहाँ दृष्टि रखी किसी जिलार जिलापाल निज निज अंचल स्कूल को छुट्टी घोषणा कर शुक्रवार बलांगीर बौद्ध सोनपुर कलाहांडी जिले में स्कूल छुट्टी घोषणा करते जिलापाल। एवं नवरंगपुर जिलापाल जिलार समस्त स्कूल को छुट्टी घोषणा कर नवरंगपुर में 20 तारिख स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी घोषणा कर जिलार समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल छुट्टी घोषणा कर प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी यह निष्पत्ति नि चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 23 तारिख में नियुक्ति पत्र बांटे मुख्यमंत्री। आसन 23 तारिख में हेब नियुक्ति मेला। विभिन्न विभाग में 551 जन को नियुक्ति पत्र बंटन कर अपराह्न में आयोजित नियुक्ति मेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे नियुक्ति पत्र बांटे। साधारण प्रशासन विभाग पक्ष रही चिठी अनुଯାयी दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग, मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग, जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग, इस्पात और खनि विभाग, पंचायतराज और पानीय जल विभाग और MSME विभाग में विभिन्न पदवी पर नियुक्ति दिज्व। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे माछ धरा को नहीं बड़ खबर। जून 16 तारिख पर्यंत धरी पारिबेनी मत्स्यजीवी माछ। नदी समुद्र में माछ धरिया पर लागिला 61 दिनिया कटकणा। माछ मानक वंशवृद्धि पाई नदी समुद्र माछ धरी पारिबेनी मत्स्यजीवी। नदी और समुद्र जून 16 तारिख पर्यंत माछ धरी पारिबेनी मत्स्यजीवी माने। माछ धरिबा पर कटकणा लगाइले राज्य सामुद्रिक मत्स्य विभाग। प्रत्येक वर्ष एप्रिल 15 तारिख जून 16 तारिख जाए यही कटकणा समुद्र और नदी पर लगी थाए। यार मुख्य कारण है यही समय माछ मानकर वंशवृद्धि समय होता है। माछ मानक वंशवृद्धि हेले मत्स्यजीवी मानकर कूल व्यवसाय बंची रहिबो। 61 दिनिया कटकणा जारी रहिबा परे अस्तरंग निकट देवी नदीर विभिन्न घाट में जाल डंगा गुड़िक बंधा हो रही देखा मिली। देवी नदी सुनसान हो पड़ रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में सीएम किसान टंका को नहीं बड़ खबर। चलित मास 20 तारिख में पवित्र अक्षय तृतीय अवसर में योग्य चाषी मानक सीएम किसान सहायता राशि दिज्व। कटक स्थित केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र परिसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह प्रदान शुभारंभ करेंगे। राज्यर 41,68,582 चाषी को खरीफ सहायता प्रदान कर सूचना मुताबक यह योजन अक्षय तृतीया और नुआखाई समय चाषी मानक 2टी किस्ती प्रदान करा बेले अक्षय तृतीय खरीफ ऋतु पर टंका डीबीटी माध्यम सीधासलख बैंक खाता को आसब। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। झील जन्म कले मिल 1.5 लाख टंका। झील मान क्षेत्र में राज्य को सर्वदा पछुआ बोली विवेचना कर मानसिकता को परिवर्तन करने सरकार 2024 मसीह लाड़ प्रोत्साहन योजना नामक एक नूतन योजना आरंभ करते। योजना अधीन सरकार झील मान लालन पालन किसी परिमाण अर्थ प्रदान करते। वर्तमान प्राय 2 वर्ष पर सरकार यह परिमाण वृद्धि कर जहाँफल अभिभावक मान मध्य आनंदर परिवेश सृष्टि होती। अगस्ट 2024 आरंभ होता लाड़ प्रोत्साहन योजन 50,000 टंका वृद्धि कर योजना अधीन झील मान लालन पालन सहायता 1 लाख रु 1.5 लाख पर्यंत वृद्धि कर वर्धित राशि ए शिक्षा वर्ष में बंटन कर शिक्षा विभाग 100% निश्चितता प्रदान करिछि। योजना अधीन सरकार 7टी किस्ती 1.5 लाख टंका प्रदान करेंगे। यह संपूर्ण लाभ हिताधिकारी अकाउंट को ऑनलाइन में स्थानांतरित कर तो यह योजना केवल राजस्थान झील मान रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मे 23 रे हेब बाकी 3 बार एसोसिएशन निर्वाचन। ओडिशा राज्य आईनजीवी परिषद पक्षर बाकी 3टी बार एसोसिएशन निर्वाचन आसंता मे 23 तारिख में कराजिबो बोली परिषदर अध्यक्ष सीतांशु मोहन द्विवेदी सूचना दैछन्ति। एही तारिख में नवरंगपुर बार एसोसिएशन, जटनी लयर्स एसोसिएशन और सुंदरगढ़ जिला बार एसोसिएशन निर्वाचन अनुष्ठित हेब। परिषद पक्षर संपृक्त बार एसोसिएशन मानक सभापति और संपादक मानक ए संक्रांत अधिकृत भाव जणाई दिया जाइछि। सेमानकु शीघ्र साधारण बैठक डाकी निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ करने सहित निर्वाचन अधिकारी को नियुक्ति करने को कहुई। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आसंता 24 तारिख में सारा राज्य में पालन कर जातीय पंचायत राज दिवस। चलित वर्ष राज्यस्तरीय मुख्य कार्यक्रम बलांगीर जिले में अनुष्ठित हो जो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे। यह राज्यस्तरीय कार्यक्रम सीधा प्रसारण कर जिला और ब्लॉक स्तर में समान भाव में यह दिवस पालन करने समस्त जिलापाल मान निर्देश दी जाइए। स्थानीय कार्यक्रम गुड़िक मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मानक निमंत्रण कर साधारण जपरी
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାରରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ନଏଡା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନଏଡାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ନୂତନ ଦର ଲାଗୁ ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୀବନ ଧାରଣର ବ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁପି ସରକାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ମଜୁରୀ ହାରରେ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା VDA ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ପୁରୁଣା 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି କୌଣସି ମେସେଜ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ RBIର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକର PIB ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି। RBI ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ନୂତନ ଗାଇଡଲାଇନ କିମ୍ବା ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। 2016 ନଭେମ୍ବର ହୋଇଥିବା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ବିଛାଯିବ LPG ପାଇପ୍। ସାରା ଦେଶରେ 2500 କିଲୋମିଟର LPG ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ନେଇ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜପଥ ଯୋଗେ LPG ପରିବହନ ନିର୍ଭରତା କମିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଦେଶରେ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ପାଇପଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ PNRB ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦୀପ ରାୟପୁର ଲିଙ୍କ, ଝାନ୍ସୀ ସତରଗଞ୍ଜ, ଶିକ୍ରାପୁର ହୁବଲି ଗୋଆ କରିଡର ଏବଂ ଚେରାପାଲ୍ଲୀ ନାଗପୁର ସାମିଲ ରହିଛି। LPG ପାଇପଲାଇନ୍ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବଦଳରେ SITI। ଏଣିକି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବଦଳରେ SITI ଓଡ଼ିଶା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ SITI ଓଡ଼ିଶା। SITI ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। SITI ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ରଣନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ କିମ୍ବା SITI ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏକ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, 4 ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ, 9 ଜଣ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ହିଟୱେଭ୍ ପାଇଁ ନୂଆ SOP। ହିଟୱେଭ୍ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନୂଆ SOP। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖରା ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ହିଟୱେଭ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ SOP ବାହାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କଥା ସରିଛି। ଯେଉଁଠି ତାତି ବଢ଼ୁଛି ସେଠି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ସମୟ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବେ। ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ, ORS ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଅଘଟଣ ହେଲେ 20 ମିନିଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ। ହିଟୱେଭ୍ ପାଇଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ କିମ୍ବା AC ନଥିବା ଗାଡ଼ିରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମାଲିକ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA 2% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58%ରୁ 60% ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ରହିବେ। ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ DR ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ AICPI-IWର 12 ମାସର ହାରାହାରି ଆଧାରରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। 2025 ଜୁଲାଇ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି।
ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ସେଟ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଚରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ସୀମା 15 ମିନିଟ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 0ରେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାକିରି ହରାଇବେ 8000 କର୍ମଚାରୀ। ଏଆଇ ପାଇଁ ଚାକିରି ହରାଇବେ କର୍ମଚାରୀ। ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେକ୍ ଜଏଣ୍ଟ ମେଟା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେଟା ମେ 20 ତାରିଖରୁ ଏହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 8000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ। ମେଟା ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁକରବର୍ଗ ଏଆଇକୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଆଇ ଚାଳିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମାନବ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଏଆଇ ଚାଳିତ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମେଟାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନୋଟିସ ଲଗାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହି ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ IP ଆନବେଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଲ୍ଡର୍ସ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବର, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଏବଂ ସୋସାଇଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହି ନିୟମକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଶେଷ ତାଗିଦ ଏବଂ ସଚେତନତା ପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇପାରେ। ସାରା ଦିନରେ ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।